ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय मुझे आपण कहली तो कल्की ठाकुर नहीं किसी कथा कहवा समस्ते तो अभी कल्की नारायण आसवे आसती बहुत तथ्य बाहर कर मालिका वर्णित रही मालिका को लेकिन चली आलोचना मालिका सत ना मिछ देखु आज्ञा मालिका कथा जे रही जे उत्तरेगा जीव पद तो आपण सब शुणुए मुझे अधिक कौन कहीकि समय नष्ट करने चिंता करूनी। अभी उत्तराखंड जमती भूषुड़ी हिमाचल प्रदेश जमती भूषुड़ी काश्मीर जमती भूस्खलन होपन मैंने स्व चक्षुरे देखिपे तेणु मालिका कथाटा सत्य किंतु एमाने विभ्रांतिकर तथ्य दौरान कल्की ठाकुर ऊपर नहीं कि कारण आम जदि रामायण कथा को कथा वस्तु जदि काल्पनिक वस्तु नेबा ताल से गला सरीगला पाठ से सरीगला अवतारवाद से बंद होगला। जदि वास्तवता को आसवा राम आसी कृष्ण आसते द्वापर जुग त्रेता जुग सत्य जुग सब अतिवाहित हो जाती कलिर अंतिम समय जो कलि जुग आरंभ हो कौ सभ्यतार आरंभ हो आज्ञा ताकू चिंता करा दरकार अच्छी समस्त तो आजिकल अनक्वालिफाइड बहुत कम जो मैंने अभी मालिका पर आलोचना करुँच विशेषकर देखुंट शिक्षागत योग्यता बहुत कम थी प्राय कारण आम जदि आमर इतिहास देखा जा मिसरीय सभ्यता सी सृष्टि है कौटू ना नील नदी नील नदी कूल बसवास करुवा लोक से मिसरीय सभ्यता सृष्टि है केवे ना BC 2600 बिफोर ख्रीष्टाब्द 2600 ताल अभी आम यदि ख्रीष्टाब्द हिसाब से हिसाब करा माने 5625 वर्ष पूर्वे से माने बसवास करुले तापर आसला कौन ना मेसोपोटामिया सभ्यता सी आसला कौन ना टाइग्रिस नदी कूल से बसवास कले तापर आसला कौटी ना सिंधु नदी मंदोदरा हरप्पा सभ्यता जो सिंधु सभ्यता ये तीनटा सभ्यता नहीं कि आम आसिले आम इतिहास जहाँ प्रमाण दौचे आम सतर्क प्रमाण कर देखुं देखो आज्ञा तेणु आ भर जो मैंने कहते कल्की ठाकुर आसी कि आसवे कि जहाँ हो देखो मुझे सब कही आसी राम आसी कृष्ण आसी तार सठिक प्रमाण भी अच्छी किंतु जो मैंने कहते प्रमाण पाखे किसी ना प्रमाण दे पारे ना जे राम आसी बोली प्रथम प्रश्न जे कृष्ण आसी बोली प्रमाण भी किसी ना किंतु प्रमाण अच्छी कथाटा चिंता कर देखो आज्ञा से छाड़ू से चलीगले किंतु ये जो सभ्यता आरंभ हो आसला से आम देखा गले जयदेव लिखिते म्लेच्छव निधने कलयसी करवाणं धूमकेतु इव किम विराणं केशवधूत कल्की शरीर जय जगदीश हरे मुझे म्लेच्छव निधने कलयसी करवाणं म्लेच्छ मान को निधन करने निमित्त कलयसी करवाणं धूमकेतु इव किम विराणं केशवधूत कल्की शरीर जय जगदीश हरे। तेणु धूमकेतु ठारू अधिक बेगर घोड़ा दौड़ुवा घोड़ा ये पृथ्वी रे जन्म होती ना हो पार ये जुगे हो पार कि अभी जो विज्ञान जो अग्रगति जो परिमाण अच्छी गोटे जगार रिमोट मारे परमाणु अस्त्र केते बाट जापी केते जगार जा जगह को नष्ट करते गति से जापी ताठार क्षिप्र गति कौन गोटे जीवात्मा जीव घोड़ा जापर कि प्रश्न ये आज्ञा जापरनि तेणु कौ घोड़ा जा मन रूप घोड़ा जीव से बुझा लोक कम रोचे आज्ञा बुझंतु से मन रूपक घोड़ा दौड़े कि से लगाम कौन रही तार प्रश्न भी विवेक रूपक लगाम रखिकी
ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ସିଏ ମ୍ଲେଚ୍ଛବ ନିଧନରେ କଳୟସି କରବାଳଂ। କରବାଳ ମାନେ ସେ କଳୟସି କଳସ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଖଡ଼ଗ ଧରିକି ବିବେକ ରୂପକ ଲଗାମ ଧରିକି କଳୟସି କରବାଳଂ ଧୂମକେତୁ ମିବ କିମବି ରାଳଂ କେଶବ ଦୂତ କଳ୍କି ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ସେ ଯେଉଁ ଜଗଦୀଶ ହରେ ଯେଉଁ ଠାକୁର ସିଏ ସବୁ ଏ କାମ ଲୀଳା କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଅବିବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଦେଶର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଯେଉଁ ଦେଶମାନେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରର ନାଁ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଅସ୍ତ୍ରର ଭାରତର ଅସ୍ତ୍ରର ନାଁ କ'ଣ ଅଛି? ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏବେ ଆସୁଛି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ବି ସେ କାହିଁକି ନା ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ 53ଟା ଦେଶ ମୁସଲିମ ଦେଶ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଭାରତରୁ ଯାହା ଧନ ସମ୍ପଦ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କରି ଚାଲି ଯାଇଛି। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି। ଭାରତ ବହୁତ ପୃଥିବୀର ବହୁତ ଆଗ ଦେଶରେ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ କହିଲି କି ଆଜ୍ଞା? କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ସେପଟରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଆର କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଆମେରିକାର କଣ୍ଟ୍ରିମାନେ ସବୁ କରିଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ମୂଳ। ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସବୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର କରାହେଉଛି। ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର କେମିତି କରିବେ? ସେ କହିଛନ୍ତି କାହିଁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ନାସିବି, କାହିଁ ମୁଁ ଜଳେ ବୁଡ଼ାଇବି, କାହିଁ ମୁଁ ଭୂମିକମ୍ପରେ ନାସିବି। ତେଣୁ ସେ ଘଟୁଛି। ତାମାନେ କଳ୍କି ଠାକୁର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି? ଆମେ ଖାଲି କହିବା କଳ୍କି ଠାକୁର ଗୋଟେ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଆସିବ, ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଏମିତି କୌଣସି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଶକ୍ତିମାନ ପୁରୁଷ ଆସୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଆଗରେ ସେ ସବୁ ନ୍ୟୁନ ହେଇଯିବ। ଭୁଲ କହିଲି କି ଆଜ୍ଞା? ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଦାଦାଗିରି ଟୋକାମାନେ ସବୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ଫାୟାରିଂ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ମରିଗଲେ। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଗୁଳି ମାରିଲା ମୁଁ ମରିବି। ସେ ଦୂର ରହି ବନ୍ଧୁକ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଆସି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛେ କି? ହଁ ଆଗେ ଯେମିତି ଥିଲା ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେଉଥିଲେ, ଖଣ୍ଡାରେ ହଣାହାଣି ହେଉଥିଲେ, ସେମିତି ଆଉ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୁଗରେ? ତାହେଲେ କଳ୍କି ଠାକୁର କେମିତି 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଆସି ହଣା କାଟା କରିବ, ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର କରିବ? କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ବହୁ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ତାର ମୁଁ ଉପନିଷେଧ ହେଲି ଯେ କିଛି ନା କିଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ଅଛି। ସେ ତାର ରିମୋଟ୍ କରିକି ସେ ଚଳେ। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେଉଛି କି ଆଜ୍ଞା? ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସେ କହିଛି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର, ପରମଯୁକ୍ତ ଅଣୁ ପରମାଣୁ। ପରମାତ୍ମା ସେଇ, ଅଣୁ ସ୍ୱରୂପରେ ସେଇ, ଜଣେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ସିଏ ସର୍ବଘଟରେ ବିଦିତ। ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସର୍ବଘଟେ ଥାଇ ମୋର ତତ୍ତ୍ୱ କେହି ନ ଜାଣଇ। ଆତ୍ମା ଘଟରେ ସର୍ବଘଟେ ଥାଇ ମୋର ତତ୍ତ୍ୱକୁ କେହି ନ ଜାଣଇ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ସବୁ ଘଟ ଘଟ ସେ ଦେଶରେ ପଶିକି ସେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଖରେ ରହିଲା, ଏ ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କର। ପୁଣି ସେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଖରେ ରହିଲା, ଏ ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କର କି ଏଇଟା ତିଆରି କର। ସେ ତିଆରି କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନରେ ଆପଣ କଳ୍କିକି ଦେଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ କଳ୍କିକି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଳ୍କି ଠାକୁରରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କଳ୍କି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ରହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ କଥାରେ ଅଛି ଯଦା ଯଦାଇ ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମନଂ ସୁଦାମେୟଂ ପରିତ୍ରାଣାଂ ସାଧୁନାନ୍ତ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତମ୍ ଧର୍ମଂ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଯଦା ଯଦାଇ ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମନଂ ସୁଦାମେୟଂ ପରିତ୍ରାଣାଂ ସାଧୁନାନ୍ତ।
ପରିତ୍ରାଣ କରିବାକୁ କାହାକୁ ନା ସାଧୁମାନଙ୍କୁ। ସାଧୁ ଏ ଯୁଗରେ କିଏ? କଳିଯୁଗରେ। କଳିଯୁଗର ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଯେଉଁମାନେ ଦାଢ଼ି ଥଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆଶ୍ରମ କରି ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କି ଅୟସ ରହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିଏ ଏସି ରୁମ୍ କରି ବଇଛି, କିଏ VIP କାର୍ ଚଢ଼ି ବୁଲୁଛି, କିଏ ବୁଲେଟ୍ ଚଢ଼ି ବୁଲୁଛି, କିଏ ବେକରେ ମୋଟା ମୋଟା ମାଳି ପକାଇ ଯାଉଛି। ଆରେ କ'ଣ ଆମର କଥାରେ ଅଛି, ନମ୍ରତି ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷା ନମ୍ରନ୍ତି ବିବୁଧାଦନା। ଯେ ତୁମ ଯଦି ବୃକ୍ଷର ବୃକ୍ଷର ଫଳ ସଦୃଶ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତୁମେ ସବୁ ଓଡ଼ାଇ ଚାଲ। ଆଉ ତୁମେ ଦେଖେଇକି ଚାଲିଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ମାଳି ପକାଇଛି, ହଁ ଭୁଲ କହିଲି କି ଆଜ୍ଞା? କିନ୍ତୁ ମାଳି ପିନ୍ଧିବାର ନୀତି ନିୟମ ଜାଣିନଥିବେ। କେଉଁ ମାଳି ପିନ୍ଧିଲେ କ'ଣ ଘଟିବ ତାକୁ ଜାଣିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବେକରେ ମୋଟା ମୋଟା ମାଳି ପକାଇ ହାତରେ ପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦାଢ଼ି ଥୋଡ଼ି ଛାଡ଼ି ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର। ଆଉ ସେମାନେ ସେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଳ୍କି ଠାକୁର ଆସିବେ? ଆସିବେ କି? ସାଧୁ କିଏ ଯୁଗରେ? ଏ ଯୁଗରେ ସାଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗୋମାତା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ରୂପା ଦେବୀ, ଯିଏକି ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଯେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତା'ର ଅସ୍ତ୍ର ସିଏ ତିଆରି କରିବ, ସେ ତା ମୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡେ ସେ ତିଆରି କରିବ। କେଉଁ ଦେଶ ସହିତ କେଉଁ ଦେଶ ଲଢ଼ିଲେ କେଉଁ ଦେଶ ହାରିବ, କେଉଁ ଦେଶ ଜିତିବ, କ'ଣ କରିବ, କେତେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ତେଣୁ ଏ କଳ୍କିର ଲୀଳା ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ବେଳ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ବିଜନେସ୍ର ଯୁକ୍ତି ତା ଭିତରେ ହେଉ, ଭାରତ ଆମେରିକାର ବିଜନେସ୍ ଯୁକ୍ତିରେ ହେଉ, ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନ ସପୋର୍ଟିଂ ନେଇକି ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁ, ବା ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ସିଏ ଦେଖିଲା, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ରଖିଲା ସେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କି, ଯିଏକି ଯେ ଭାରତ ଉପରେ ତାରିଫ ଲଗାଇଲେ, ସେ ତାରିଫ ବଢ଼ିଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ରମଶଃ କ୍ରିଟିକାଲ ହେଇ ଆସୁଛି, ପୃଥିବୀରେ କ୍ରିଟିକାଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରେଡ଼ି କରି ରଖୁଛନ୍ତି, କାଳେ କେଉଁ ଦେଶ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। କିଏ କହୁଛି କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ତା କାମ ସେ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ସେ ଶୁଣୁଛି କି କାହା କଥା? ଲେଚ କେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞା? ଯେଉଁ ହୁତି ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଯେଉଁ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଂଶରେ କଲାବେଳକୁ ସେ ତା'ର ବହୁତ ବିଧ୍ୱଂସ କରୁଛି, ଛାଡ଼ୁଛି କିଛି ଆଜ୍ଞା? କି ଯେଉଁମାନେ ମାଳିକା ଗବେଷକ, ମାଳିକା ବିତାରକ, ସେମାନେ କହିପାରିବେ ସେଠି କେଉଁ ବଂଶ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଦ୍ୱାପର କେଉଁ ବଂଶ? ଇସ୍ରାଏଲ ଅଛନ୍ତି, ଅବିବି ଅଛନ୍ତି, ଅବିବି ଯଦୁକୁଳ ତିଳକର ବଂଶ ଅଛନ୍ତି, ରଘୁକୁଳ ତିଳକର ବଂଶ ଅଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷର ଅଛନ୍ତି ଅବିକା। ଭୁଲ କହିଲି କି ଆଜ୍ଞା? କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରକୁ ପଶି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମୋର କାହା ସହିତ କରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଖାଲି କଳ୍କି ଠାକୁର, କଳ୍କି ଲୀଳା ଅଲରେଡ଼ି ଚାଲିଛି, ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ନେତାମାନେ। ଆପଣ ଏଠି ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯେତେ ଅଫିସର ମାନେ ସବୁ ରଖିଥିଲେ କଳାଧନ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି ନା ନାହିଁ? ଲୀଳା କାହାର? ଆଗରୁ ହେଉନଥିଲା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆଣିବ, କେମିତି ସତ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବ, କେଉଁଠି ମେଛ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବ, ଯେଉଁଠି ସେ ଦେଖୁଛି ସେ ତାକୁ ବିନାଶ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଦେଇ ଆସିଲି, କାହିଁ ଜଳେ ମୁଁ ବୁଡ଼ାଇବି, କାହିଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ମାରିବି, କାହିଁ ଭୂମିକମ୍ପରେ ମୁଁ ମାରିବି। ତେଣୁ ତାର ସ୍ୱରୂପ ସିଏ ହେଉଛି କଳ୍କିର ଲୀଳା। ଆଉ ଦୁରାଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତାର ହେଉଛି ସେ ଲୀଳା। ସେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସର୍ବଗଟେ ରହିଛି। ସମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସର କ'ଣ ଆଗରୁ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଗରୁ କ'ଣ ଇଡି ନଥିଲେ? ଥିଲେ ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? କାହିଁ ହେଲାନି ନା? ସିଏ ତା ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା।
से समय आसला से सब आस्ते आस्ते लगे लगे चलला चल बाबा ये हूँ आज्ञा कल्कीर लीला और लोक मैंने न बुझे कारण अभी मालिका चैनल जो मैंने मालिका विचार जो चली गवेषक जे करुँच शिक्षागत योग्यता टी कम थी तेणु सी विश्वास करुँच कल्की आसवे 12 हाथ खंडा नहीं हाणमारा करेंगे नेत्र संहार करेंगे बहुत कथा कहले आज्ञा एतिक रही कही कही बोली पदे दीपद कहीदेली कारण मुझे आपण मान कही मुझे कहे ताकू भी कहीदिए मोर किसी ना छंद ना कपड़ ना माँ ना कि ना मो ना कि ना आज्ञा मु निर्विकार भली चली चली आसी पिला दिन अभी भी चलुची आज्ञा कम से कम भगवान का आशीर्वाद 72 वर्ष पदार्पण कली ना मोर बैंक बालांस रखी ना मो पाखे पुओ अच्छी झी अच्छी जई अच्छी नाती नातुणी अच्छा समस्त अच्छा समस्ते जेजा रास्ता मो रास्ता मो ठाकुर को धरी बस आज्ञा कि ना एका खाऊी गंडे पिंधुची गंडे पिंधुची खंडे खाऊी गंडे आ चलुची भी जमती गोटे साधारण देंडा मनुष्य चलती सेमती जापी बहुत खुशी रे किसी असुविधार सम्मुखीन नुह आज्ञा जे मुझे चैनल कर चैनल पैसा आसो मुझे मोर आज्ञा कि ना आज्ञा मुझे ठाकुर कहे मोर कौन हम रे तू आईचु तो मंदिर टे करदे तो काम सरला तू जो दिन पैसा देवु तो मंदिर करदे पलैबी एतक रोज आज्ञा कोटि कोटि नमस्कार।